Praise the Lord, dear brothers and sisters. ప్రభు నామములో సహోదర సహోదరులందరికీ శుభాభివందనాలు. It's a joy to be in your midst after a week. వారం తర్వాత మీ అందరి మధ్యలో ఉండడం ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నది. So let us, today we'll have translation. ఇది నాన్న తర్జుమా కలిగి ఉంటాం. Let us, as we are dealing with inner beauty, ఇది నాన్న అంతరంగిక సౌందర్యం గురించి మాట్లాడుతూ వస్తున్నాం. so we are dwelling at one of the verses that we are looking for the past 2 times. గడిచిన 2 వారాలుగా మనం ఈ వచనం గురించి మనం ధ్యానిస్తూ వస్తున్నాం. If anybody remember the verse, ఆ వచనం ఎవరికైనా జ్ఞాపకం ఉన్నదా? it is in Psalms. అది కీర్తనలో ఉన్నది. Psalms 45:11. కీర్తన 45:11. ఈ రాజు నీ ప్రభు అతడు నీ సౌందర్యంను కోరినవాడు అతనికి నమస్కరించుము. Yes. We have been considering this verse for past couple of times, which we have been working. So shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him. ఈ వచనాన్ని గడిచిన 2 వారాలుగా ధ్యానిస్తూ వస్తున్నాము. ఈ రాజు నీ ప్రభువు అతడు నీ సౌందర్యంను కోరినవాడు అతనికి నమస్కరించుము. So here we have seen the inner beauty, not the external beauty. బాహ్య సౌందర్యం కాకుండా అంతరంగిక సౌందర్యాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. So in order to have external beauty, we wear clothes. బాహ్య సౌందర్యం కలిగి ఉండడానికి దుస్తులు ధరిస్తాం. For internal beauty, we also need to have a spiritual clothing. అంతరంగిక సౌందర్యం ఉండాలంటే ఆత్మీయమైన దుస్తులు ఉండాలి. What are the spiritual clothes that we need to wear that we may see beauty in the eyes of the Lord? దేవుని దృష్టిలో అందంగా సౌందర్యంగా కనిపించాలంటే ఆత్మీయ దుస్తులు ఏవి ధరించాలి? We have dwelt in some of the verses. వాటిలో కొన్ని వచనాలు చూస్తూ వచ్చాం. So for our meditation, we will go through just to refresh some of the things and add some of the things so that we can understand deeply. మనం దీన్ని ఇంకా లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని వచనాలను మళ్ళా తిరిగి చూస్తూ వస్తాం. So here we see in Isaiah 61:10. యెషయా గ్రంథము 61వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation. He hath clothed me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with an ornament, and as a bride adorn herself with her jewels. శృంగారమైన పాగా ధరించుకొని పెండ్లి కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో అలంకరించుకున్న పెండ్లి కుమార్తె రీతిగాను ఆయన రక్షణ వస్త్రములు నాకు ధరింపజేసి ఉన్నాడు, నీతి అను పైబట్టను నాకు ధరింపజేసి ఉన్నాడు. కాగా యెహోవాను బట్టి మహానందముతో నేను ఆనందించుచున్నాను, నా దేవుని బట్టి నా ఆత్మ ఉల్లసించుచున్నది. Here we see, without this clothing, God will never look at us, because this is the main clothing that every believer needs to have. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ దుస్తులు లేకుండా దేవుడు మనల్ని చూడలేడు. ప్రతి ఒక్క దేవుని బిడ్డ ఈ దుస్తులు ధరించి ఉండాలి. What is the clothing? ఆ దుస్తులేంటి? Clothed with salvation. రక్షణను వస్త్రము. And clothed with righteousness, robe of righteousness. నీతి అను పైబట్ట. These are the 2 things that God desires to see you and me. ఈ 2 విషయాలు దేవుడు నీ నుంచి నా నుంచి ఆశిస్తున్నాడు. Here we see, again, we need to be clothed with humility in 1 Peter 5:5-6. మొదటి పేతురు 5:5-6 వచనాలు గమనించినట్లయితే దీనత్వాన్ని మనం ధరించి ఉండాలి. Be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to humble. We see here clothed with humility. మనం అక్కడ చూసినట్లయితే దీన మనస్సు అను వస్త్రం ధరించుకొని మిమ్మును అలంకరించుకొనుడి, దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును. Here we see another thing, that we need to put off the old man and put on the new man, according to Colossians 3:8 and 17. We have dealt with it in length, but I'm not going through all the things. I'm just giving you a summary to attach the second, third session in this series. ఈ 3వ భాగాన్ని అర్థం చేసుకునే నిమిత్తము కొన్ని వచనాలు చూస్తున్నాం. వీటన్నిటిని ముందే మనం ధ్యానించాము. కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 8-17లో మనం గమనించినట్లయితే దీనత్వాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. So here we see that what we need to put off and what we need to put on. All the filthy clothes we need to put off, and then all the righteous things we need to put on. మనము దేన్ని తీసివేయాలి, దేన్ని ధరించుకోవాలని చూస్తూ వస్తున్నాము. అపవిత్రమైన వాటిని తీసివేసి ఆత్మీయమైన వస్తువులను దుస్తులను ధరించాలి.
So I'm not going in detail, but we'll go to the second part of it, which is called adorning with jewelry. We మన have seen. దాన్ని విశదీకరించి చూడట్లేదు, కానీ రెండో భాగానికి వచ్చినట్లయితే మనం ఆభరణాలను ధరించాలి. What type of jewelry that we may wear that we may look beauty in the eyes of the Lord. దేవుని దృష్టిలో సౌందర్యంగా కనిపించడానికి ఎటువంటి ఆభరణాలు ధరించాలి? Here we see in Isaiah, we already read this verse, Isaiah 61:10. He covereth me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, as the bride adorn herself with jewels. మనం చదివిన రీతిగా యెషయా గ్రంథం 61వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో శృంగారమైన పాగా ధరించుకొని నా పెండ్లి కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో అలంకరించుకొని నా పెండ్లి కుమార్తె రీతిగాను. So ఆభరణములతో అలంకరించుకొనుట. Adorning with ornaments. That's right. So here we see in 1 Peter 3:3-4, we said, let it be a hidden man of heart. 1 Peter 3:3-4, we have dealt with it. Let be the hidden man of heart, the ornament of meekness and quiet spirit, which is in the sight of God a great prize. మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయము 3-4 వచనాల్లో చూసినట్లయితే సాధువైనట్టియు మృదువైనట్టియు గుణమును అక్షయాంకాలము గల మీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావం మీకు అలంకారంగా ఉండవలను, అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువగలది. In the sight of the God, it is a great prize, because when we actually bring a lot of golden jewelry, diamond jewelry, everybody comes to attract towards us. But God attracts to this wonderful jewel that you're going to wear. ఇది ఎంతో దేవుని దృష్టిలో మిగుల విలువైనది. మనం బాహ్యంగా బంగారాన్ని ఆభరణాలని ధరించినప్పుడు ప్రజలు మన వైపు ఆకర్షించబడతారో, అదే రీతిగా దేవుడి ధరించినప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఇష్టపడేవాడుగా ఆకర్షించబడేవాడుగా ఉంటున్నాడు. So here we see third part, which is like inner beauty in our speech. మూడోది అంతరంగిక స్వభావము లేదా సౌందర్యము మన మాటల్లో, మన పరిభాషలో. So we have dealt with it in length about the corrupt communication and evil speaking, murmuring, complaining, all this as a bad way of speaking. ఎలాగ చెడుగా మనం మాట్లాడకూడదు అనే విషయాల్లో మనం చూస్తూ వచ్చాము. మనం ఫిర్యాదులు చేయట్లా, ఒకరి గురించి ఒకరు మాట్లాడుట, తర్వాత ఇతరులను దుర్భాషలాడుట, ఇవన్నీ కూడా దేవునికి ఇష్టం లేనిగా చూస్తూ వచ్చాము. So now we are going to deal with, we have actually looked into what are the things that we need to talk, how we need to speak, like edifying words, like words with salt, krupavachanamu. So very many things we have seen how to speak. మనము ఎలా ఉండాలి, ఏం మాట్లాడాలి అది కూడా చూస్తూ వచ్చాము. మృదువైన మాటలు, ఇతరులను బలపరిచే మాటలు, తర్వాత కృపాసహితమైన ఉప్పువేసినట్టుండే మాటలు, ఇవన్నీ మాట్లాడాలని చూస్తూ వచ్చాము. In length we have dealt with that. వాటన్నిటి గురించి విశదీకరించి చూస్తూ వచ్చాము. So now we are looking at the fourth part, which is called the heart. 4వ భాగము హృదయం గురించి మనం చూస్తున్నాము. So we are actually in the middle, that we have seen some part of the problem with the heart. మనం హృదయంతో ఉన్న సమస్య ఏంటో మనం చూస్తూ వచ్చాము. So in that part we are looking the outward appearance. A person might be very handsome looking outwardly, but if his heart is not in the right condition, probably his veins have been clogged with fat. So this type of a thing, but he looks very outwardly very nice, but the inward beauty is that the heart has to have a nice way of flow of the blood. So I'm just telling you the physical things. మనము గమనించినట్లయితే ఒక వ్యక్తి బాహ్యంగా మంచిగా కనిపించినప్పుడు, ఆరోగ్యకరంగా కనిపించినప్పటికీ కూడా తన అంతరంగికంలో రక్తనాళాలన్నీ కూడా అవి మూతబడినట్టుగా, కొవ్వుతో పేరుకుపోయినట్టుగా గమనిస్తాము. బయటికి మంచిగా కనిపించట్టు, కానీ లోపల ఎలాగ చెడిపోయి ఉంటుందో అలాగే కొన్ని విషయాలు మనం చూసుకుంటూ వస్తున్నాం. So in God's word says, if you go, I gave an example that if you go to a doctor, he examines, my health is not good, I'm getting some pain in the heart. What he will do, he will put his stethoscope on the heart and then examine. మనము ఏ రీతిగా వైద్యుని దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు బాలేదన్నప్పుడు నీ గుండె మీద ఆయన స్టెథోస్కోప్ పెట్టి పరీక్షిస్తాడో, అలాగే దేవుని వాక్యం కూడా దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అది నిన్ను పరీక్షించేదిగా ఉంటుంది. We see in Jeremiah 17:9, యెర్మీయా గ్రంథము 17వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే, we see the heart condition of a man.
ప్రతి మనుషుని యొక్క హృదయ పరిస్థితి చూస్తున్నాం. Read. ఆ హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది, దాన్ని గ్రహింపగలవాడేవాడు. It is desperately wicked. అది ఘోర వ్యాధి కలది, Who can find? దాన్ని పరీక్షించగలిగిన వాడేవాడు. In the second verse, 10th verse, 10వ వచనంలో గమనించినట్లయితే, ఒకని ప్రవర్తన బట్టి వాని క్రియలు ఫలము చొప్పున ప్రతి కారము చేయుటకు యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరేంద్రియములను పరీక్షించువాడను. He is the one who goes at the very inside, even thoughts and deeds, what we have done. He is the one who knows our everything. మన సమస్తాన్ని ఎరిగిన దేవుడు మన అంతరేంద్రియాల్ని, మన హృదయాన్ని పరీక్షించి మన మనస్సును ఆయన పరీక్షించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. So here we have taken aspect which we are dealing with pride. ఇక్కడ గర్వం అనే విషయాన్ని మనము ధ్యానిస్తూ If you వస్తున్నాం. have internally pride in our hearts, you cannot flourish in outward ways in the days to come. రానున్న దినాల్లో నువ్వు ఫలించకుండా ఉండడానికి అంతరంగంలో నీకున్న గర్వము ఆపివేస్తుంది. So we have dealt with it in two types. One, we have actually went through with the king Uzziah. ఒక విషయాన్ని మనం చూస్తూ వచ్చాము ఉజ్జియా రాజు గురించి. So here in 2 Chronicles 26:3-21, we have dwelt with it, how Uzziah has failed because of his pride of the heart. రెండో దినవృత్తాంతంలో 26వ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే ఉజ్జియా తన హృదయ గర్వము వలన ఎలా తప్పిపోతూ వచ్చాడో గమనించాం. Here Uzziah is victorious over enemies, innovations and strong army, and he framed spread afar off. On from verse 15 we have seen, but I'm just giving you a summary what we have done, so that you will have the complete brief of the story. ఈ విషయాన్నంతా మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంతవరకు ఏం జరిగిందో నేను క్లుప్తంగా చెప్తూ వస్తాను. 15వ వచనం నుంచి మీరు గమనించినట్లయితే ఉజ్జియా అనే రాజు మహారాజుగా, అందరి మీద విజయాన్ని పొందినవాడుగా, గొప్ప సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పొందిన వ్యక్తిగా ఆయన ఉంటూ వస్తున్నప్పటికి కూడా Here we see that in 2 Chronicles 26:16, he entered into the temple to burn incense, a role only for priests. 16వ వచనంలో గమనించినట్లయితే అతడు ధూపపీఠము మీద ధూపం వేయుటకై యెహోవా మందిరంలో ప్రవేశించెను, అది తన దేవుడైన యెహోవా మీద ద్రోహము చేయగా. ఇది కేవలము యాజకులు చేయాల్సిన పనిని ఈ రాజు చేస్తున్నాడు. But God has given him, some of the priests have come and asked them not to do this. This is not your work, Uzziah. కొంతమంది యాజకులు వచ్చి ఉజ్జియా నీ పని ఇది కాదు, నువ్వు చేయకూడదని చెప్పినప్పటికి కూడా But he refused the word of God from the prophets. ఆయన ఆ ప్రవక్తల నోటి నుంచి వచ్చిన దేవుని, ఆ యాజకుల నోటి నుంచి వచ్చిన దేవుని మాటను నిర్లక్ష్య పెట్టాడు. As he disobeyed and about to throw the incense into the altar, God struck him with disease, which is called paralysis. Stuck with disease. Leprosy. ఎప్పుడైతే ఆయన దేవునికి విరోధంగా ఆయన పాపం చేస్తూ ధూపం వేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు ఆయన కుష్టుతో మొత్తుతూ వచ్చాడు. And this is the lesson that we need. Pride makes us forget our boundaries and restrict correction. ఎప్పుడైతే గర్వంతో నిండిపోతామో, మన హద్దుల్ని మీరుతామో, మనం ఇతరులు దేవుడు మనల్ని సరి చేస్తున్నప్పుడు దానికి విధేయత చూపించలేం. Now we are coming into our real subject today. ఈ దిన నా నిజమైన శీర్షికలోకి వెళ్తున్నాం. As a part of the pride, we are going to look at the second king, which is Hezekiah. ఈ గర్వంలో భాగంగా రెండో రాజైన హెజ్కియా గురించి చూడబోతున్నాం. He has been tested by pride. గర్వంతో ఆయన పరీక్షించాడు. Shall we all turn with me to 2 Kings? రెండో రాజుల గ్రంథము 20th chapter, 20వ అధ్యాయము 1 to 6. If anybody read, please. మొదటి 6 వచనాలు. ఆ దినములో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగం కలుగగా ఆమోజు కుమారుడు ప్రవక్త అయిన యెషయా అతని వద్దకు వచ్చి, నీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రతుకవు గనుక నీవు నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకొనుమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పగా, అతడు తన ముఖము గోడ తట్టు త్రిప్పుకొని, యెహోవా యథార్థ హృదయుడనై సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేనెట్లు నడుచుకుంటునో, నీ దృష్టికి అనుకూలంగా సమస్తమును నేనెట్లు జరిగించుతునో కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకొనుమని హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుచు యెహోవాను ప్రార్థించెను. యెషయా
నడిమిషాలలో నుండి అవతలకు వెళ్ళక మునిపే యెహోవాకు అతనికి ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చాను, నీవు తిరిగి నా ప్రజలకు అధిపతి అయిన హిజ్కియా యొద్దకు పోయి అతనితో ఇట్లనుము, నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా, నీవు కన్నీళ్లు విడుచుట చూచితిని, నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరించి ఉన్నాను, నేను నిన్ను బాగు చేసేదను, 3వ దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎక్కిపోవుదవు, ఇంకా 15 సంవత్సరములు ఆయుష్ నీకిచ్చెదను, మరియు నా నిమిత్తము నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తము ఈ పట్టణమును నేను కాపాడుచు నిన్నును ఈ పట్టణమును అష్షూరు రాజు చేతిలో పడకుండా నేను విడిపించెదను. Here we see Isaiah came to Hezekiah and said, set your house in order, you are going to die. And as he says this, Hezekiah was bitterly sore in his heart, and he knelt down before the Lord and he started to pray. As he prays, God melted his heart. How he is praying? Yes, I beseech thee in 3rd verse, O Lord, remember now how I walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. ఎప్పుడైతే యెషయా వచ్చి హిజ్కియాతో చెప్తూ వచ్చాడో, దేవుడు చెప్పిన మాట ఆయన పలుకుతూ వచ్చాడు, నువ్వు చావబోతున్నావు గనుక నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకోమని చెప్పగానే దుఃఖాక్రాంతుడైన హెజ్కియా గోడ తట్టు తిరిగి ఆయన ఏడుస్తూ కన్నీళ్లు విడుస్తూ దేవునికి మొరపెట్టగా దేవుని హృదయం కరిగిపోయింది. ఆయన చేసిన ప్రార్థన 3వ వచనంలో మనం చూడగలుగుతున్నాము. యెహోవా యథార్థ హృదయున్నై సత్యముతో నీ సన్నిధి నేను ఎట్లు నడుచుకుంటునో, నీ దృష్టికి అనుకూలంగా సమస్తం నేను ఎట్లు జరిగించుతునో కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకొనుము. So, God is the one who looks when we are crying. మనం కన్నీళ్లు విడిచేది దేవుడు ఒక్కడే చూడగలడు. God is the one who answers our prayers. మన ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చేది దేవుడే. You may think that God is not seeing my agony, my pain, my sorrow. నా దుఃఖాన్ని, నా బాధని, నా చింతలను దేవుడు చూడట్లేదు అనుకుంటున్నావేమో. When you come before the Lord, the eternal King who is the creator of the universe, will hear your prayer and answer your prayer. నిత్యుడైన ఆ రాజు, సృష్టికర్త అయిన దేవుడు నీ ప్రార్థనలు విని దానికి జవాబు ఇచ్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు. I have seen your tears. నీ కన్నీరు విడిచి నేను చూచాను. I am now sending again Isaiah back to him. ఆ యెషయాను తిరిగి నీ యొద్దకు పంపిస్తాను. How he sent and he said that I am going to extend 15 years in your life. ఎలా పంపిస్తున్నాడు? ఏ వర్తమానంతో 15 సంవత్సరాల ఆయుష్ పెంచుతున్నా. The first word that from Isaiah which came from the Lord is that you are going to be dying. But now, after the prayer, even sending 15 years on his way. దేవుని దగ్గర నుంచి యెషయా ద్వారా వచ్చిన మొట్టమొదటి వర్తమానం ఏంటంటే, నువ్వు చావబోతున్నావు, నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకో. 2వ వర్తమానం 15 సంవత్సరాల ఆయుష్ నీకు పొడిగిస్తున్నా. What a great God. ఎంత గొప్ప దేవుడినా. He is the one who even changes his heart when you bitterly crying before him. ఆయన దృష్టిలో ఎప్పుడైతే నువ్వు కన్నీరు విడుస్తావో ఆయన తన హృదయాన్ని మార్చుకునేవాడిగా అంటున్నాడు. Whatever may be the situation that you are going through. ఏ పరిస్థితి గుండా నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా He is a merciful God. కనికరం కలిగిన దేవుడు ఆయన. He is a kind-hearted God. ఎంతో జాలి కలిగిన గుండా ఆయన He దేవుడు. will come before you and hug you. నీ యొద్దకు వచ్చి నిన్ను హత్తుకునేవాడిగా ఉంటున్నాడు. That is the wonderful Father that we have today. That is the Father we are serving. ఆ గొప్ప దేవుని కలిగి ఉన్నాం, ఆ గొప్ప దేవుని సేవిస్తున్నాం. No matter how you are, in what situation you are, నువ్వు ఎంతటి వాడువైనా, ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా He is going to come and He is going to answer your prayers. ఆయన నీ యొద్దకు వచ్చి నీ ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చేవాడిగా ఉంటున్నాడు. And He says in 5th verse, 5వ వచనంలో గమనించినట్లయితే, turn again and tell Hezekiah, the captain of the people, thus saith the Lord, the God of David, his father, thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the 3rd day thou shalt go up unto the house of the Lord. నీవు తిరిగి నా ప్రజలకు అధిపతి అయిన హెజ్కియా యొద్దకు పోయి అతనితో ఇట్లనుము, నీ పుత్రుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా, నీవు కన్నీళ్లు విడుచుట చూచి తిని, నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరించి ఉన్నాను, నేను నిన్ను బాగు చేసేదను, 3వ దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎక్కిపోదువు. And the 3rd day you are going to go to the house of the Lord. 3వ దినాన యెహోవా సన్నిధికి, దేవుని మందిరానికి నువ్వు ఎక్కి వెళ్తావు. He is given the life, extended the life to serve in the house of the Lord, to serve the Lord. ఆయన ఆయుష్ను ఎందుకు పొడిగించా అంటే దేవుని మందిరంలో ఆయన్ను సేవించడానికి. For us, we have breath in our hearts, in our nostrils, because we need to serve the living God. మన
హృదయంలో లేదా మన శరీరంలో కంఠంలో ఊపిరి ఎందుకుందంటే ఆ సజీవం కలిగిన దేవుని ఇంకా సేవించాలని. Very important thing that from the third day that you're going to go into the house of the Lord. మూడో దినాల నుంచి దేవుని మందిరానికి ఎక్కి వెళ్తావు. Why God has said that such a house of the God is very important in our life. దేవుని మందిరం మన ఇంట్లో ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైనది? Even he did not say about anything else. He said that I'm extending your life. Go to the house of the Lord in the third day. నీ ఆయుష్ నేను పొడిగిస్తున్నాను, మూడో దినాన దేవుని మందిరానికి ఎక్కి వెళ్ళు. So God's house is very important and vital in our lives. మన జీవితాల్లో దేవుని ఇల్లు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. We cannot despise the house of the Lord. దేవుని ఇంటిని మనం తృణీకరించలేం. So here what happened after that is that I will add unto you, 6th verse, 15 years, and I will dwell thee and thy city in this city out of the hands of the king of Assyria. He is telling about the protection that from the enemy. God is going to protect or deliver thee from the enemy Assyrians. ఆరో వచనం గమనించినట్లయితే ఇంకా 15 సంవత్సరాలు ఆయుష్ నీకు ఇచ్చేదను, తర్వాత అష్షూరు రాజు చేతిలో నుండి పడకుండా నిన్ను ఈ పట్టణాన్ని నేను కాపాడుతానని ఆయన భద్రతనిస్తున్నాడు, ఆయన కాపాడుతున్నాడు అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. But here Hezekiah said unto Isaiah 8th verse, what shall be the sign that the Lord will heal me? హెజ్కియా ఆయన ఒక దేవుని నుంచి సూచన అడుగుతున్నాడు. దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడన్న సూచన ఏంటి? What is the sign? ఆ సూచన ఏంటి? Many a times we gave the word of God, we got the word of God, but we cannot believe the word of God. పలుమార్లు దేవుని వాక్యం మనకు పొందినా కూడా దాన్ని మనం నమ్మలేని స్థితిలో ఉంటున్నాం. Why? What is the reason behind it? ఎందుకు? దానికి కారణం ఏంటి? I want to have a sign. నాకు సూచన కావాలి. Hezekiah is also asking that I want to have a sign, Lord, that you are healed, you are going to heal me. హెజ్కియా కూడా అడుగుతున్నాడు, ప్రభువా నువ్వు నన్ను స్వస్థపరుస్తావని నాకు సూచన కావాలయ్యా. And in 8th verse, Hezekiah said unto Isaiah, what shall be the sign that the Lord will heal me, and that I shall go up into the house of the Lord the third day? యెహోవా నన్ను స్వస్థపరచు ననుటకు నేను మూడవ దినమున ఆయన మందిరమునకు ఎక్కిపో ననుటకు సూచన ఏదని హెజ్కియా యెషయాను అడగగా. And Hezekiah answered, 10th verse, it is a light thing for a 9th verse, and Isaiah said, this sign shall thou have of the Lord, that the Lord will do the thing that he hath spoken. Shall the shadow go forward 10 degrees or go backward 10 degrees? 9వ వచనాలు గమనించినట్లయితే తాను సెలవిచ్చిన మాట యెహోవా నెరవేర్చుననుటకు ఆయన దయచేసిన సూచన ఏదనగా, నీడ 10 మెట్లు ముందునకు నడిచేను గదా, అది 10 మెట్లు వెనుకకు నడిచిన ఎడల అవునా? See, it is a supernatural thing. You cannot change the time, because going forward and going backward, the sun will change the time. Because on those days, they are going to look at the shadow of the sun and then gauge the time. So God is asking, what sign you want? What sign you want? ఆ దినాల్లో నీడను చూసి ఆ సూర్యుడి వల్ల వచ్చే నీడను బట్టి కాలమానాన్ని ఆ సమయాన్ని వాళ్ళు కనుగొనేవారు. ఆ సమయము ముందుకు వెళ్ళిన దాన్ని దేవుడు ఎంతో గొప్ప రీతిగా వెనక్కి తిరిగి తీసుకురావాలా అని అడుగుతున్నాడు. నీకు ఏ సూచన కావాలని ఆ హెజ్కియా రాజును ప్రశ్నిస్తున్నాడు. Hezekiah said, coming forward is normal, right? Time will elapse as we go forward. But he wants the time to go backward. That is, the sun has to go backward rather than going forward. This is absolutely difficult for any human understanding, right? Because we have been naturally going forward. The sun will always revolve around, so you cannot go backward. But here, Hezekiah is asking, give me that sign that the sun should go backward. హెజ్కియా రాజు అంటున్నాడు, ముందుకు వెళ్తే ఎంతో సులువు, ఎప్పుడు కూడా సమయం ముందుకే వెళ్తుంది, కానీ వెనక్కి రావడం ఎంతో మానవ రీతిగా కష్టం. కాబట్టి నా సూచన, నేను అడిగేది ఏంటంటే ముందుకు వెళ్ళి నా నీడ వెనక్కి రావాలి. So he asked an impossible thing that no human being can do it. మానవుడు చేయలేని అసాధ్యమైన పని ఆయన అడుగుతూ వచ్చాడు. Then how God actually, here we see the prayer of Isaiah. యెషయా ప్రార్థన మనం చూస్తున్నాం. 10th verse, and Hezekiah answered, it is a light thing for a shadow to go down back 10 degrees, nay, but let the shadow return backwards 10 degrees. And Isaiah the prophet cried unto the Lord, and he brought the shadow 10 degrees backward, by which it had gone down in the dial of Ahaz.
10-11 వచనాలు గమనించినట్లయితే అందుకు హెజ్కియా ఇట్లా నేను నీడ 10 మెట్లు ముందరకు నడుచుట అల్పము గాని నీడ 10 అడుగులు వెనుకకు నడుచుట చాలును. ప్రవక్తయగు యెషయా యెహోవాను ప్రార్థింపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు పలక మీద 10 మెట్లు ముందరకు నడిచిన నీడ 10 మెట్లు వెనుకకు తిరిగిపోవునట్లు చేసెను. What a wonderful God. For a small king like Hezekiah, God is going to move the sun backwards. We have seen Joshua who could able to stop the sun, but here Hezekiah could able to move the sun backwards. How gracious God he is, and how wonderfully God has shown his sign to Hezekiah in order to prove his word. ఇంత అల్పమైన రాజైన హెజ్కియా కొరకు దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యాన్ని చేస్తున్నాడు గమనిస్తున్నామా? ముందుకు వెళ్ళిన సమయాన్ని ఆయన కొరకు వెనక్కి తిప్పుతూ వచ్చాడు. యెహోషువ అయితే అయ్యా లోయలో ఆ సూర్యుని చంద్రుని ఆపగలిగాడు, కానీ హెజ్కియా నిమిత్తము దేవుడు ఆయన చేసిన సూచన ప్రకారము నీడను సమయాన్ని వెనక్కి తిప్పగలిగాడు. Here we see evidentially proved that by which, in the 11th verse, by which he had gone down in the dial of Ahaz. A dial of Ahaz is nothing to, at that time, it is a renounced one of the clock where people look at that dial of Ahaz because he is the father of Hezekiah who has had the dial where it actually goes backward, evidentially showing to the whole world that it has gone backward. ఈ 11వ వచనంలో గమనించినట్లయితే ఆహాజు గడియారపు పలక మీద సమయము ఆయన చూస్తుండగానే ఆ నీడ వెనక్కి వచ్చినట్లుగా గమనిస్తున్నాం. ఆ దినాల్లో అది ఎంతో పేరుగాంచినదిగా ఉంటుంది. హెజ్కియా తండ్రి అయిన ఆహాజు చేసిన ఆ గడియారపు పలక ప్రపంచమంతా పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించినది. ఆ పలక మీద నీడ వెనక్కి సమయం వెనక్కి వచ్చింది. So, but we see that Hezekiah, after that, Hezekiah in 12th verse, at the time of Berodach Baladan, the son of the Baladan, king of Babylon, sent letters and presents unto Hezekiah, for he had heard that Hezekiah had been sick. 12వ వచనాలు గమనించినట్లయితే కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడైన బలదాను హెజ్కియా రోగి అయ్యుండని సంగతిని విని వక్తలను కానుకగా అతని యొద్దకు పంపను. So a lot of presents have come through Hezekiah because he was revived from the sickness, and lot of gifts have been come through with Hezekiah, and Hezekiah was like going on to the way of pride. ఇప్పుడు ఆయన రోగిగా ఉండి స్వస్థపరచబడి బాగు చేయబడ్డ వార్తను విన్న అనేకులు ఆయనకు వర్తమానాన్ని పంపుతూ వచ్చారు, బహుమానాన్ని పంపుతూ వచ్చారు. ఇవన్నీ విన్న చూచిన హెజ్కియా రాజు గర్వంతో నిండిపోయాడు. Here we see how we can understand the king of Hezekiah in 2 Chronicles 32. రెండో దినోత్తాంతంలో 32వ అధ్యాయంలో మనము హెజ్కియా రాజు గురించి అర్థం చేసుకోగలం. 32, 25, 26, 27. If anybody read, please. 32, 25 నుంచి 27 వరకు. అయితే హెజ్కియా మనస్సు గర్వించి తనకు చేయబడిన మేలును తగినట్లు ప్రవర్తింపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారి మీదికిని కోపం రాగా హెజ్కియా హృదయ గర్వం విడిచి తానును యెరూషలేము కాపురస్తులందరూ తమను తాము తగ్గించుకొని గనుక హెజ్కియా దినములలో యెహోవా కోపము జనుల మీదకి రాలేదు. హెజ్కియా అతి విస్తారమైన ఐశ్వర్యమును ఘనతను కలిగెను. అతడు వెండి బంగారములను రత్నములను సుగంధ ద్రవ్యములను డాళ్లను నానా విధములకు శ్రేష్టమైన ఉపకరణములను సంపాదించి వాటికి బొక్క సమలను కట్టించెను. What exactly he did after he got the 15 years extension? 15 సంవత్సరాల ఆయుష్ పొడిగించబడిన తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తూ He has shown all his wealth to a Babylonian who has come from a far distance. దూరదేశం నుంచి వచ్చిన బబులోను వర్తకులకు ఆయన తన ఆస్తి పాస్తులంతా చూపించేశాడు. That is wrong in the sight of the Lord, because he has shown and all the military, all the weapons what he has. Nobody will show all the military, all the weapons what he has, but he has exhibited that, showing that I am so great. ఆయన ఎవ్వరు కూడా తమకున్న సైన్యాన్ని వారికి ఉన్న ఉపకరణాలని ఎవరు చూపించరు, కానీ ఈ రాజు అయితే వచ్చిన వారందరికీ అన్ని చూపిస్తూ వచ్చాడు. నేను ఎంతో గొప్పవాడినో చూపించమని చూడమని వారికి చూపిస్తూ దేవుని దృష్టిలో ఆయన తప్పు చేస్తూ వచ్చాడు. So that is the reason why God said that everything will be taken out one day. అందుకొరకు దేవుడు సెలవిస్తూ వచ్చాడు, ఒక దినాన ఇవన్నీ కూడా నీ యొద్ద నుంచి తీసివేయబడతాయి. But here we see not withholding, for his heart was lifted up, therefore there was a wrath upon him and upon the Judah and Jerusalem. Notwithstanding, Hezekiah humbled himself for the pride of his heart.
అయితే హెజ్కియా మనసు గర్వించి తనకు చేయబడిన మేలును తగినట్టుగా ప్రవర్తింపనందున అతని మీదకి యూదా యెరూషలేములో వారి మీదకి కోపం రాగా హెజ్కియా హృదయ గర్వమును విడిచి తానును యెరూషలేము కాపురస్తులందరూ తమను తాము తగ్గించుకొని గనుక. So here we see the destruction further Jerusalem has been delayed because of the humbleness of Ezekiel. హెజ్కియా చూపించిన ఆ తగ్గింపు దీన స్వభావాన్ని బట్టి ఆ రానయన్న ఉగ్రత వారి సమయంలో రాకుండా పొడిగించబడింది. Here we see God wants to shape us in his image. దేవుడు మనల్ని ఆయన రూపంలో మార్చాలని ఆశిస్తున్నాడు. If you have pride or if you don't want to shapen or graven by the Lord Jesus Christ, ఒకవేళ గర్వంతో నిండుకొని దేవుని ద్వారా ఆయన రూపంలో మార్చబడకూడదని నువ్వు ఆశించినట్లయితే, here we see an analogy that I'm going to bring before you. మీ దృష్టికి ఒక పరిస్థితిని నేను తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నాను. I had last week also, God's grace, I visited European countries. గడిచిన వారము దేవుని దయ వల్ల నేను యూరోప్లో కొన్ని దేశాలను నేను దర్శిస్తూ వచ్చాను. I went to Italy, ఇటలీకి వెళ్ళాను. where there is a famous sculpture. అక్కడ శిల్పం ఒకటి పేరు గడించినది ఉన్నది. So a lot of sculptures, but among them few sculptures are very much world famous. అనేక శిల్పాల మధ్యలో పేరు ప్రఖ్యాతులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గడించిన కొన్ని శిల్పాలు ఉన్నాయి. Michelangelo has actually carved many sculptures. He is a painter, a sculptor, and a poet, and a architect. ఈ ఆ శిల్పాలను చెక్కిన శిల్పకారుడైన మైకెల్ యాంజెలో అనే వ్యక్తి, ఆయన గీసేవాడు, బొమ్మల్ని గీసేవాడు, ఆయన కవి, కల్పనకర్త, ఇవన్నీ చేసిన గొప్ప పేరు గడించిన వ్యక్తి. What we see, whenever he wants to make an image from a stone, he used to go to that stone and he used to try to take that stone, and when he tries to chisel out all the unnecessary things, he imagines a beautiful image or a image that is in his heart that it could see on the stone. When he tries to chisel it, ఈ శిల్పకారుడు ఒక రాయి దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ రాయిని శిల్పంగా మలచాలన్న రీతిలో హృదయంలో ఆయన ఒక శిల్పాన్ని ఊహించుకొని దాని ప్రకారం దాన్ని చెక్కుతూ అనవసరమైన వాటినన్నిటిని తీసివేస్తూ వస్తాడు. what happened is many times he takes the stones and tries to chisel and tries to work on that stone. Some stones will break. అనేక సార్లు ఆ శిల్పాన్ని, ఆ రాయిని తీసుకొని శిల్పంగా మలిచే రీతిగా ఆయన చెక్కుతున్నప్పుడు రాళ్ళు పగిలిపోతాయి. He is unable to make into a good image some stones. కొన్ని రాళ్లను తాను అనుకున్న రూపంలోకి శిల్పంగా చెక్కలేకపోతున్నాడు. He had make a small type of things from that stone because he could not do many things from that stone which he imagined. ఆయన అనుకున్నది ఆ రాయితో చేయలేని కారణం చేత ఏదో చిన్న శిల్పాలను చెక్కేశాడు. But think about a stone where it waited, and when he actually did all the carving, he is going to get a very beautiful image or a sculpture out of that stone. ఒక రాయి గురించి ఆలోచించండి. అది ఆ చెక్కుదలను ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన అనుకున్న రూపము, శిల్పము దానిలో వస్తుంది. Our great God is also trying to chisel out all the unnecessary things in our hearts, in our lives. That if we hold the pride in our lives, we break. He could not do a bigger image from our lives. He sees the beauty, an inner beauty from you. He wants to bring out that inner beauty by carving out all the unnecessary things in our lives. మన గొప్ప దేవుడు కూడా మన హృదయంలోని అనవసరమైన వాటన్నిటిని చెక్కివేస్తూ మన అంతరంగిక సౌందర్యం మనం ఇంకా మెరుగుపడాలని ఆయన చెక్కుతూ వస్తున్నాడు. If you have pride, you may say that, why are you talking to me? Who are you to chisel me? I am it's difficult. From stones are very stubborn. ఒకవేళ నీ హృదయంలో గర్వంతో నిండినట్లయితే నువ్వు నన్నెందుకు చెప్తున్నావు, నన్నెందుకు అడుగుతున్నావు అన్నప్పుడు కొన్ని రాళ్లతో ఎంతో కష్టంగా ఉంటుంది. The stubbornness will break the stone. ఆ గర్వము ఆ రాయిని పగలగొడుతుంది. Then we cannot be used for the Lord's work or be seen as a wonderful image. మనము దేవుని పనిలో వాడబడలేని మంచి రూపంగా రాలేకపోతాం. Because of our prideness in our hearts, we break. మన హృదయ గర్వాన్ని బట్టి మనం పగిలిపోతాం. God intended a beautiful image in our hearts, in our lives, to chisel out all the things. Let us obey His word and obey taking the correction and trying to mold into an image which is what wants to chisel out into a very beautiful image. దేవుడు మన జీవితంలో ఆయన చెక్కాలనుకున్న శిల్పం
రీతిలో మనం రావాలని, ఆ రూపం మనలో సంతరించుకోవాలని, అనవసరమైన వాటినన్నింటినీ దేవుడు చెక్కివేస్తూ తొలగిస్తూ వస్తున్నప్పుడు దీనులమై దానికి ఒప్పుకుందాం. Be humble and take correction that we may grow in the Lord. When God gives a correction through the word of God, you may take that correction in our daily portions or whatever you may be meditating on the Lord's word. When God shows you something, immediately correct so that you are going to show forth that beauty for the Lord. ఎప్పుడైతే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ వస్తాడో, దేవుని వాక్యం ద్వారా, నీ అనుదిన ధ్యానం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఆ కరెక్షన్ని మనం అంగీకరించినట్లయితే దేవుడు మనల్ని చెక్కుతున్నప్పుడు ఆయన రూపంలోనికి దీనులుగా మారిపోతాం. Because in Philippians 2:5-8 it says, "Let the mind of Christ be in us, who humbled himself to obedience and to the cross." ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2:5 గమనించినట్లయితే, క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగియుండుడి, దేవునితో సమానంగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు కానీ శిలువ మరణం పొందునంతగా విధేయత చూపించిన వాడై. Here he humbled himself unto the Lord. Though he is equal with God, he has humbled so much unto a man, and he humiliated and died on the cross, as we have seen on the first sermon also today. మొదటి వర్తమానంలో కూడా చూసుకున్న రీతిగా దైవ సమానుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన తగ్గించుకొని శిలువ మరణం పొందినంతగా తను తాను తగ్గించుకొని రిక్తుడిగా చేసుకున్నాడు. So likewise we also should be humble, because God loves a humble heart rather than a pride heart. మనం కూడా ఎంతో దీనులుగా ఉండాలి, ఎందుకంటే దేవుడు దీనులను ప్రేమించువాడు, గర్విష్ఠులను కాదు. So here we see Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy he hates. Let us read that verse, Proverbs 8:13. సామెతలు 8:13 మనం గమనించినట్లయితే, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగియుండుట, చెడుతనమును అసహ్యించుకొనుట, గర్వము, అహంకారము, దుర్మార్గత, కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహ్యములు. So in James 4:6, God resisted the proud but gave grace unto humble. యాకోబు 4:6 దేవుడు గర్విష్ఠులను అణచి దీనుల కృపను అనుగ్రహించువాడుగా మనం చూస్తున్నాం. So you see that God resisted the proud but gives grace unto the humble. దేవుడు అహంకారాలను ఎదిరించి దీనుల కృప అనుగ్రహిస్తాడు. And also Isaiah 57:15, I dwell with him also that is of contrite and humble spirit. యెషయా గ్రంథము 57:15 గమనించినట్లయితే, దీన మనస్సు, విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగిన వానితో నేను సహవాసం చేస్తాను దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. So what is the application and the warning that we have got from Hezekiah? హెజ్కియా జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోగలిగిన పాఠం ఏంటి, దాని నుంచి మనం పొందగలిగిన హెచ్చరిక ఏంటి? We seen two kings here, Uzziah and Hezekiah. ఇద్దరు రాజులను గమనిస్తూ వస్తున్నాం, ఉజ్జియా, హెజ్కియా. Here we see success is not a license for pride in the life of Uzziah. ఉజ్జియా జీవితంలో విజయం పొందినంత రీతిగా ఆయన ఇష్టానుసారంగా గర్వించుకోవడము ఆయనకు తగినది కాదు. And secondly, we see answered prayer and blessing must not make us boastful. మనకు ప్రార్థనలకు జవాబు వచ్చిందన్న దాన్ని బట్టి మనం గర్వించకూడదు. Here we see in the life of Hezekiah that he has deteriorated his life. He has gone that pride way because he has thought that, oh, God is going to answer my prayer and God is going to protect me. God is going to do many things. Pride has been increased in his heart. That is the destruction that God started to do in his life. హెజ్కియా జీవితంలో గమనించినట్లయితే ఆయన ఎంతో గర్వంతో నిండిన వాడే. దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు, నన్ను భద్రపరుస్తాడు, నాకు కావాల్సింది అనుగ్రహిస్తాడు, నేను ఏదైనా చేయగలనన్న గర్వంతో ఆయన నిండిపోగలిగాడు. Stay humble even in spiritual victories. ఆత్మీయమైన విజయాల్లో కూడా దీనుడై ఉండండి. And pride brings downfall, but humility brings restoration. గర్వము పతనానికి దారి చూపిస్తుంది, కానీ ఎప్పుడైతే దీనులమైతామో దేవుడు తిరిగి సమకూర్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు. So a closing encouragement that I would like to give is like, let us examine ourselves. Are we taking credit for the God has done? దీనులుగా మనం ముగింపులోకి వస్తున్నాం. దీనులుగా దేవుడు చేసిన దానికి మనం దేవునికి ఘనత ఇస్తున్నామా, మనం తీసుకుంటున్నామా? Have we stopped seeking God like before? ఇంతకుముందులా దేవుని వెతకటం మానివేశామా? Are we showing off rather than glorifying God? దేవుని మహిమపరచుట బదులు మనల్ని మనం చూపించుకుంటున్నామా? Let us think about these three questions as we finish our service today. ఈ దినాన కూడికను ముగిస్తుండగా ఈ 3 ప్రశ్నల గురించి ఆలోచిద్దాం. We read the Philippians 2:5 and 8.
ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము. Let us take this as a promise. Let us dwell in this verse throughout this week. ఈ వారమంతా కూడా 5-8 వచనాలను వాగ్దానంగా తీసుకొని దీని గురించి ఆలోచిస్తూ వస్తాం. Let the mind of Christ be in us, who humbled himself to obedience unto the cross. క్రీస్తు యేసున కలిగిన మనసు మనం కూడా కలిగి ఉండాలి. ఆయన సిలువ మరణం పొందినంతగా తను తాను తగ్గించుకున్నాడు. So with these verses we are going to close, but do remember how we have dwelt with all the things. As a summary, we see that we started off with Psalms 45:11. So shall the king greatly desire thy beauty, for he is the Lord, and worship thou him. వీటన్నిటిని చూసి మనం ముగింపులో మనం గమనించినట్లయితే కీర్తన 45వ అధ్యాయము 11వ వచనంతో ప్రారంభించాము. ఈ రాజు నీ ప్రభు అతడు నీ సౌందర్యాన్ని కోరినవాడు అతనికి నమస్కరించుము అని. That's how the beauty is the inner beauty, not the external beauty. ఈ సౌందర్యం అనేది అంతరంగిక సౌందర్యం, బాహ్య సౌందర్యం కాదు. What are the spiritual clothes that we need to wear in order to see beauty, in order to see good before the Lord's eyes? దేవుని దృష్టిలో సౌందర్యంగా కనిపించాలంటే ఆత్మీయమైన దుస్తులు ఏవి ధరించాలి? And what are the jewelry that we need to wear in order to see look good before the Lord? దేవుని దృష్టిలో అందంగా సౌందర్యంగా కనిపించాలంటే ఎటువంటి ఆభరణాలు ధరించి ఉండాలి? And also we have seen how we need to speak in order to be attracted by the Lord and to see what are the evil speaking and what are the good speaking that we need to do. మనము ఎటువంటి చెడు మాటలు మాట్లాడకూడదు, ఎలాగ మాట్లాడితే దేవుని దృష్టిలో అంగీకారయోగ్యంగా దేవునికి ఇష్టకరంగా ఉంటామో అది చూస్తూ వచ్చాం. If you do not wash your mouth today and came before and said before, even as a humans we won't actually accept it. ఈ ఉదయకాలం లేచిన తర్వాత నోరు కడుక్కోకుండా వచ్చి కూర్చుంటే మనుషులుగా కూడా మనం అంగీకరించలేము. Think about the Lord. If a filthy communication coming out of your mouth, how God will accept you. ఒకసారి ఆలోచించు, చెడు మాటలు నీ నోటి నుంచి వస్తుంటే దేవుడు నేను ఎలాగ అంగీకరించగలడు? Try to do a graceful words, seasoned with salt. మంచి మాటలు, కృపాసహితమైన మాటలు, ఉప్పు వేసినట్టుగా ఉండు మాటలు మాట్లాడు. And thirdly, we have seen the heart condition, హృదయ పరిస్థితిని మనం చూస్తూ వచ్చాం. the pride inside our heart. మన హృదయంలో గర్వం. We have seen about how desperately wicked our heart is. ఎంత ఘోరమైన మోసం కలిగిందో మన హృదయాన్ని చూస్తూ వచ్చాం. How we need to overcome this arrogance, this heart condition. ఈ హృదయ సమస్యను ఎలా అధిగమించగలమో కూడా చూస్తూ వచ్చాం. Taken two examples in the kings. One is like Uzziah and also Hezekiah, who has went through in the way of pride. ఇద్దరు రాజులు ఉపమానంగా ఉదాహరణగా మనం తీసుకుంటూ వచ్చాం, గర్వం దారిన వెళ్ళిన ఈ రాజులు. First king Uzziah went into the way of pride and he got leprosy. మొదటి రాజు ఉజయరాజు గర్వం దారిన వెళ్ళి కుష్ఠరోగాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. Second king Hezekiah also went to the way of pride and he was humbled. He has also understand and humbled himself. రెండో రాజు గర్వించి నష్టము దారిలో నడుస్తున్నప్పటికి కూడా గుర్తెరిగిన వాడిగా దీనుడిగా తగ్గించుకున్నాడు. When you humble, God will have mercy on you and me. ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకుంటావో నీ మీద నా మీద దేవుడు దయ చూపించేవాడుగా ఉన్నాడు. With this word we will go into the table. ఈ మాటలతో దేవుని బలలో ప్రవేశిద్దాం.